Okay, is my screen is visible? Smita? Yes, sir, visible. Okay. In the last lecture, we have taken two examples. Example number one, that is x of n in bracket 1, comma 2, comma 4, comma 5, comma 0, comma 7. In the second example, we have taken is that 1, comma 2, comma 4, comma 5, comma 0, comma 7. And I have given the example, that is example number 3 for the homework. 1, comma 2, comma 4, comma 5, comma 0, comma 7 and origin at 4. Okay. सोपं एक्झाम्पल आहे. अकॉर्डिंग टू दिस एक्झाम्पल ओरिजिन इथं 4 ला आहे म्हटल्यानंतर एक्स ऑफ झिरो तुमचा काय झाला, एक्स ऑफ झिरो विल बी 4. त्याच्या राईट साईडला सगळं काय येणार, प्लस व्हॅल्यू येणार, लेफ्ट साईडला काय येणार, सगळं निगेटिव्ह व्हॅल्यू येणार. ओके. मग हे जे एक्झाम्पल आपण घेतलं होतं एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, ओके, एक्झाम्पल मध्ये मग आपल्याला ही जी व्हॅल्यू आहे 4 ची, एक्स ऑफ झिरो ची व्हॅल्यू आहे, 5 जी व्हॅल्यू आहे ती एक्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू आहे, 0 जी व्हॅल्यू आहे परत इथं ती एक्स ऑफ 2 ची व्हॅल्यू आहे, 7 जी आहे एक्स ऑफ 3 ची व्हॅल्यू आहे. लेफ्ट साईडला जी 2 आहे ते एक्स ऑफ मायनस 1 ची आहे, परत हा जो 1 आहे ते एक्स ऑफ मायनस 2 ची आहे. म्हणजे तुमचा एन कुठून कुठपर्यंत आहे ते व्हॅरी होते -2 टू +3. म्हणजे तुमचं कसं येणार, एक्स ऑफ झेड इज इक्वल टू एन फ्रॉम -2 टू +3 एक्स ऑफ एन इंटू जेड एस टू मायनस एन. ही व्हॅल्यू पुट करायची, मग -2 एकदा पुट करायची व्हॅल्यू, नंतर -1, नंतर 0, नंतर 1, 2, 3 व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला जे आन्सर भेटेल ते आन्सर आता सांगितलं होतं, मला वाटतं कोणी साक्षीने सांगितलं होतं. एक्स ऑफ झेड इज इक्वल टू 1 इंटू जेड एस टू 2 प्लस 2 इंटू जेड एस टू 1 ऍक्च्युली, प्लस 4 इंटू जेड एस टू 0 म्हणजे 4च, प्लस 5 इंटू जेड एस टू -1 प्लस 0 प्लस 7 इंटू जेड एस टू -3. Okay, that will be the answer. Okay, so first of all, here we will see the properties of ROC, and based on that, we will see the ROC for these three examples, region of convergence. Okay, so with the help of this paint, we will see what is the region of convergence for that Z transform. Region of convergence, in short form, we can call it as ROC, is a ring whose center is at origin. One second. Okay, ROC.
This is on vertical axis. We have to take imaginary part of z किंवा x of z म्हटलं तरी चालतं तिथं z म्हटलं ठीक आहे. आणि on horizontal axis we have to take a real part of z. So region of convergence, we can say that it is the graph of imaginary part of z versus real part of z. Okay. पहिल्यांदा कळलं region of convergence म्हणजे काय, imaginary part of z versus real part of z graph. First property काय सांगतो बघा यामध्ये. First property, ROC is a ring whose center is at origin. तर जो origin point आहे त्यावरती ती 1 second. Okay. It is a ring whose center is at origin. Origin point जो आहे, this is the vertical axis. That is, on vertical axis we have taken the imaginary part of z. On the horizontal axis we have taken the real part of z. Then first, according to first property, it is the ring whose center at origin. ह्या दोघांचा जो intersection point आहे हा तुमचा origin आहे. हा origin तुमचा center म्हणून consider केला जातो according to first property. Okay. Then second property tell that region of convergence, or we can say that ROC cannot contain any pole. Cannot contain any pole. आपण ज्यावेळेस J ट्रान्सफॉर्म मध्ये zeros आणि poles find करतो. Okay. Zeros by equating denominator by equal to 0, we will find out the poles, and by equating numerator is equal to 0, we will find out the zeros. So in that J transform, that ROC cannot contain any pole. ROC मध्ये कुठलाही pole येत नाही. The second property. Then ROC must be a connected region. Connect region असते ज्यावेळेस तुम्ही लेफ्ट साइड आणि राईट साइड किंवा बोथ द साइड सिक्वेन्स घेताय त्यामध्ये ते कनेक्ट region असते. For a finite duration sequence x of n, the ROC is the entire z plane except z is equal to 0 and z is equal to infinity. म्हणजे finite duration of sequence म्हणजे x of n ची व्हॅल्यू जर आपण सपोज 0 ठेवली किंवा 1 ठेवली, n ची व्हॅल्यू n is equal to 0 घेतला, फॉर एक्झाम्पल ह्या एक्झाम्पल मध्ये दाखवू शकतो आपण. आता आपलं थर्ड इक्वेशन, थर्ड जे आलं आहे पहिल्यामध्ये फायनाईट नाही आलं, पहिल्यामध्ये बघा इथं. आता सेकंड एक्झाम्पल आहे, त्याचा आन्सर आला तर z ट्रान्सफॉर्म काय आला होता, x of z is equal to z is to 5 plus 2 z is to 4 plus 4 z is to 3 plus 5 z is to 4 plus 7. हे तुमचं z ट्रान्सफॉर्म आला आहे फॉर द सेकंड एक्झाम्पल. बाय पुटिंग z is equal to 0, z is equal to 0 पुट केलं मी याच्यामध्ये, तर माझा आन्सर किती येते, z 0 is to 5 0, 20 0 is to 4 0, म्हणजे माझा आन्सर काय झालं, फक्त 7 राहिलं. x of z is equal to 7. म्हणजे माझा फायनाईट आन्सर आहे, कॉन्स्टंट आहे, इन्फायनाईट वगैरे नाही, फायनाईट आहे. ओके. मग ह्या सिक्वेन्स मध्ये प्रॉपर्टी काय सांगते बघा इथे, finite duration sequence x of n, the ROC is the entire z plane except z is equal to 0 and z is equal to infinity. हे जे तुमचा एंटायर z प्लेन आहे, म्हणजे हे z प्लेन दाखवतो तुम्हाला असं. Z plane असणार, entire Z plane. Okay. Then if x of n causal, property काय सांगते, if x of n is a causal म्हणजे काय असणार की the sequence will be right sided sequence, exterior part of circle of radius alpha. जर तुमचा x of n जर causal असेल, आपण causal आणि अँटी कॉझल बैल किंवा नॉन कॉझल म्हणतो आपण त्याला, जर सिक्वेन्स जो तुमचा आहे सिक्वेन्स तो कॉझल असेल, त्याच्यामध्ये बघा कॉझल कुठला, आपला इक्वेशन नंबर 1 जो होतो, सोल्युशन नंबर 1 किंवा एक्झाम्पल नंबर 1, हे तुमचं कॉझल होतं. त्याच्यामध्ये आपण जो फर्स्ट एक्झाम्पल पाहिलं, x of n is equal to 1 2 4 5 0 7,
त्याच्यामध्ये ओरिजिन पॉईंट कुठं म्हटलं होतं आपण 1 ला म्हटलं होतं. त्या फर्स्ट वन जो फर्स्ट एलिमेंट आहे 1 त्याला ओरिजिन पॉईंट दिलं होतं आपण. म्हणजे हा जो सिक्वेन्स आहे तुमचा दॅट सिक्वेन्स इज अ कॉझल सिक्वेन्स बिकॉज दिस इज द सिक्वेन्स इज ऑफ राईट साइडेड सिक्वेन्स. सगळे एलिमेंट तुमच्या राईट साइडला प्रेझेंट आहेत. एक्स ऑफ 0 1 आहे, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 5. सगळे एलिमेंट राईट साइडला प्रेझेंट आहेत म्हणजे ह्याला काय म्हणायचं राईट साइड सिक्वेन्स किंवा त्याला आपण कॉझल सिक्वेन्स म्हणतो. जर कॉझल सिक्वेन्स असेल तर काय म्हणतो त्याची जी रिजन ऑफ कन्व्हर्जन्स आहे आरओसी, त्याची जी आरओसी आहे ती काय म्हणते बघा ते इफ एक्स ऑफ एन इज अ कॉझल आरओसी एक्सटेरियर पार्ट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस अल्फा. म्हणजे आपण जे सर्कल काढणार आहे आता मी रेडियस अल्फाचं हे सर्कल ड्रॉ केलं. सपोज इथून इथपर्यंतची जी रेडियस आहे ते अल्फा आहे एवढी. त्या सेंटर सर्कल जे ड्रॉ केले त्या सेंटर पॉईंट आहे त्याची रेडियस अल्फा आहे. ज्यावेळेस तुमचा सिक्वेन्स कॉझल असेल म्हणजे राईट साइड सिक्वेन्स असेल त्याची रिजन कन्व्हर्जन्स काय सांगते एक्सटेरियर पार्ट ऑफ दिस सर्कल. म्हणजे कुठं कुठपर्यंत येणार तुमचं हे रिजन ऑफ कन्वर्जन हे अशा लाईन येणार सगळं एक्सटेरियर पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सर्कल. Region of conversion of this particular sequence will be exterior part of circle like this. Well, कधी if the sequence is a right sided sequence. इथे शेडेड पोर्शन दाखवलंय की असं ह्या सर्कलचं हे तुमचं झेड प्लेन आहे. वर्टिकल ऍक्सिसला इमेजनरी पार्ट ऑफ झेड घेतलाय, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसला रियल पार्ट ऑफ झेड घेतलाय आपण. We have drawn one circle which has a center point, origin point as a center. Then we have taken the radius of the circle will be alpha. Then the sequence is a right-sided sequence, or we can say that a causal sequence. Then its region of conversion will be the exterior part of this circle. Exterior part म्हणजे या सर्कलच्या बाहेरचा पार्ट. बरोबर. जर सिक्वेन्स जर लेफ्ट साइड सिक्वेन्स असेल ते आपलं दुसरं एक्झाम्पल आहे. लेफ्ट साइड सिक्वेन्स दुसरं एक्झाम्पल आपलं कुठलं होतं लेफ्ट साइड सिक्वेन्स होता आपला x of n is equal to 1, 2, 4, 5, 0, 7 आणि ओरिजिन पॉईंट कुठं होता इथं 7 ला होता. म्हणजे तुमचा एक्स ऑफ 0 हा झाला. एक्स ऑफ -1, -4, -3, -2, -1. ओके. म्हणजे तुमचा हा पूर्ण लेफ्ट साइड सगळे एलिमेंट लेफ्ट साइडला प्रेझेंट आहेत. एक्स ऑफ 0च्या सगळे लेफ्ट साइडला आहे. सो दिस सिक्वेन्स इज अ लेफ्ट साइडेड सिक्वेन्स. सेकंड एक्झाम्पल इज अ example of left-sided sequence. This is also called as a non-causal sequence. And for non-causal sequence, the ROC, that is the region of convergence, will be present for the interior part of circle. हा जो तुमचा सर्कल आहे आता सांगितल्याप्रमाणे we have drawn the z plane, then we have drawn the circle with radius alpha, जी radius आपण alpha म्हणूया. Okay, we have taken the center of the circle at origin of these two parts, imaginary part of z and real part of z. Then for the non-causal sequence, or we can say that the left-sided sequence, the ROC, that is the region of convergence, will be the interior part of this particular circle. म्हणजे कुठला पार्ट येणार त्याला असं मी अशा लाईन काढतो. हा त्याचा इंटेरियर पार्ट येणार. हे पूर्ण असं डबल बॉक्स दाखवतो. इंटेरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. ओके. For the left-sided sequence or the anti-causal sequence. कळते? And the last property for the both the sided sequence. Both the sided sequence. Okay, त्यासाठी आपण परत नवीन घेऊया. New. Don't save. Okay. This is the vertical axis. Then horizontal axis. Then Z plane. Imaginary part of Z. Then real part of Z. This is origin point. Okay. For both the sided sequence म्हणजे आपलं थर्ड एक्झाम्पल आहे. ओरिजिनेट 4 आहे तुमचा म्हणजे लेफ्ट साइडला पण एलिमेंट प्रेझेंट आहे, राईट साइडला पण एलिमेंट प्रेझेंट आहे. बरोबर का. म्हणजे हा तुमचा एक्स ऑफ 0 झाला, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ -1, एक्स ऑफ -2. बोथ द साइड सिक्वेन्स आहे. फॉर बोथ द साइड सिक्वेन्स त्यांनी काय सांगितलं बघा
Last property. If x of n is a two-sided sequence, इथं बघा आता हे जो आपण दोन्ही पण fraction होईल x of n is a causal means left right side sequence. The ROC is x on the circle of radius alpha. If x of n is an anti-causal means left side sequence. Then ROC is the interior part of circle of radius alpha. The x of n is a two-sided sequence. Then ROC is the intersection of two circles of radius alpha and beta. टू साइड सिक्वेन्स असेल तर आपल्याला काय करायचं एका लेफ्ट साइड साठी एका रेडियस म्हणायची राईट साइड एक रेडियस म्हणायची आणि त्या आरओसी जो येतोय तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस अल्फा बीटा ते बघूया आपण पहिल्यांदा आपण काय एक सर्कल ड्रॉ करायचं त्याची रेडियस अल्फा आहे सपोज एक सर्कल घेतलं मी त्याची रेडियस अल्फा आहे विथ रेडियस अल्फा ओके याची रेडियस अल्फा आहे दुसरं एक सर्कल घेतो मी याची रेडियस बीटा आहे okay like the two-sided sequence first of all we have to draw the z plane according to on the vertical axis we have to take in the imaginary part of z on the horizontal axis we have to take in the real part of z so ROC region of convergence we have to draw from the graph of imaginary part of z versus real part of z then we have to draw the z plane then we have to draw the central circle which is having the center at origin point of these two vertical axis and horizontal axis then for the two-sided sequence we have to draw the two circles with radius alpha and beta for the left so one side we have to take one radius for the different side we have for left side we will take alpha radius for the right side we will take the radius beta radius पण घ्या दोन्ही साइड साठी एक रेडियस घ्यायची आणि अकॉर्डिंग टू दॅट टू रेडियस वी हॅव टू ड्रॉ द टू सर्कल्स दोन सर्कल ड्रॉ करून घेतले देन रिजन ऑफ कन्वर्जन्स वी हॅव टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन ह्या दोघांचं जे इंटरसेक्शन आहे ती रिजन तुमची आरओसी येणार मी म्हटले बघा तसं होतं इफ एक्स ऑफ एन इज अ टू साइडेड सिक्वेन्स देन आरओसी region of convergence is the intersection of two circles of radius alpha and beta दोघातलं इंटरसेक्शन कुठलं आहे बघा ऍक्च्युअली दोघातलं इंटरसेक्शन म्हणजे दोघांच्या कॉमन मध्ये रिजन ऑफ कन्वर्जन्स त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली आता ही जर फक्त तुम्ही घेतली रेडियस हिचे एक्सटर्नल पार्ट घेतला तर तिथलं फक्त ही कव्हर होत नाही त्याच्यामध्ये ही जी आहे अल्फा आहे ही बीटा आहे ओके आणि ही जर तुम्ही पार्ट घेतला एकूणच एक्सटेरियर पार्ट आहे हा बीटाचा एक्सटेरियर पार्ट आहे ओके इथून घेतला अल्फाचा अल्फा तुमची फर्स्ट रेडियस आहे पहिल्या सर्कलची रेडियस आहे तिथून जर तुम्ही असं लाईन दाखवल्या अल्फाच्या ओके या दोघांमध्ये इंटरसेक्शन पॉइंट कुठला आहे बघा कॉमन पार्ट म्हणजे की ना
ओके, टू साइड सिक्वेन्स साठी मग काय, एक सर्कल आहे अल्फाचं, दुसरं सर्कल आहे बीटाचं, दोघांमधला जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे तो म्हणजे त्याला समजा आपण आपण त्याला दुसरा कुठला कलर देतात आहे बघू आपण. हा जो पार्ट आहे ऍक्च्युली हा पूर्ण इंटरसेक्शन पॉइंट हा तुमचा आरओस येणार. जे मी करतोय ते दोन्हीचे इंटरसेक्शन पॉइंट. दिस इज द रिजन ऑफ कन्वर्जन्स फॉर द two-sided sequence, intersection point of these two circles. This is the last property. X of n is a two-sided sequence. ROC, the region of convergence is the intersection of two circles of radius alpha and beta. Okay. These are the properties of region of convergence. Okay. Then we go for the properties of Z transform. त्यामध्ये पहिली प्रॉपर्टी काय सांगते ते बघा, linearity property. If x of n is equal to a1 into x1 of n plus a2 into x of n. ओके, एक्स ऑफ एन जो सिग्नल आहे तुमचा, एक्स ऑफ एन सिग्नल जर काय सांगले, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल्स एक्स वन ऑफ एन आणि एक्स ऑफ एन विथ कॉन्स्टंट ए वन आणि ए टू. एक्स ऑफ एन इज इक्वल काय म्हटलं, ऍडिशन केली दोन सिग्नलची, ए वन इज अ कॉन्स्टंट इंटू एक्स वन ऑफ एन प्लस ए टू इज अ कॉन्स्टंट इंटू एक्स ऑफ एन. दिस इज द सेकंड सिग्नल, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल. असं जर सिग्नल तुम्हाला गिवन सिग्नल असेल तर अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी आपण काय म्हणतो, एक्स वन ऑफ एनचं जे ट्रान्सफॉर्म एक्स वन ऑफ झेड म्हणूया, एक्स टू ऑफ एनचं जे ट्रान्सफॉर्म एक्स टू ऑफ झेड म्हणूया. ओके, अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी तुमचं काय यायला पाहिजे आन्सर, एक्स ऑफ एनचं जे ट्रान्सफॉर्म काय यायला पाहिजे, एक्स ऑफ झेड, अँड दॅट शुड बी इक्वल टू, कारण एक्स ऑफ एनची व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे, दॅट शुड बी इक्वल टू ए वन तुमचं कॉन्स्टंट आहे, ए वन इंटू एक्स वन ऑफ झेड प्लस ए टू इंटू एक्स टू ऑफ झेड असं यायला पाहिजे. दॅट शुड द linearity property where a1 and a2 are the constant. So होते का आपण बघूया. According to definition of Z transform, x of Z is equal to summation n runs from minus infinity to infinity x of n into Z raised to minus n. आता x of n is equal to काय म्हणते बघा त्यांनी, a1 into x1 of n plus a2 into x of n. Okay, so here x of Z is equal to, त्याचं आपल्याला Z ट्रान्सफॉर्म घ्यायचं आहे, म्हणजे x of n च्या ठिकाणी फक्त आपण हे पुट करणार आहे. जे आपले जनरल इक्वेशन एक्स ऑफ झेड इज इक्वल टू समेशन एन रन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू माइनस एन. Instead of x of n we will place this. Okay, so x of z is equal to हे x of n ची व्हॅल्यू पुट केली, व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपण काय करणार, पहिल्यांदा सेपरेट आउट करणार समेशन एन रन्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए वन इंटू एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू माइनस वन minus n plus summation n runs from minus infinity to infinity into x of n into z to minus n. हे कॉन्स्टंट बाहेर आलं, ह्याचं इंटिग्रेशन काय होणार मग, ही समेशन n runs from minus infinity to infinity x1 of n into z to minus n. ह्यालाच आपण x1 of z पण म्हणू शकतोय. तिथं पण a2 बाहेर आलं, राहिलं काय, n is equal to n runs from minus infinity to infinity x2 of n into z to minus n. त्याला आपण काय म्हणतो, x2 of z. म्हणजे ही टर्म तुमची ही टर्म सेम झाली का बघा, इथे जे आपण टू करणार होते, x1 of z, x of n, त्याचं जे ट्रान्सफॉर्म x of z, that should be equal to a1 into x of z plus a2 into x of z. ओके, म्हणजे ते काय झालं, प्रूव्ह झालं, म्हणजे लिनियरिटी प्रॉपर्टी प्रूव्ह झाली. ओके, लिनियरिटी प्रॉपर्टी काय सांगते, जर तुमचा एक सिग्नल आहे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल्स विथ ऍडिशन, देन इट्स z ट्रान्सफॉर्म ऑल्सो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिग्नल विथ ऍडिशन. ओके, त्याच्यावरती त्याची आरओसी पण बघायचं आता. प्रॉब्लेम एक्झाम्पल्स, स्टँडर्ड एक्झाम्पल जे आहे त्याच्यानुसार आपल्याला ते बघायचं. डिटरमाइन जे ट्रान्सफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू ए ऑफ एन. ओके, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू काय दिले त्यांनी, एन प्लस वन इंटू ए ऑफ एन. सेपरेट आउट करूया, ए ऑफ एन इंटू एन प्लस ए ऑफ एन इंटू वन. हे जर काय केलं, सेपरेट आउट केलं एन प्लस वन जे आहे.
u of n into n plus u of n into 1. And according to standard rule with respect to n into u of n चं जे ट्रान्सफॉर्म आहे that will be the z divided by in bracket z minus 1 whole bracket square. हे जे स्टँडर्ड रूल आहे जे ट्रान्सफॉर्म मध्ये n into u of n, u of n युनिट स्टेप फंक्शन, युनिट स्टेप फंक्शनचं जे ट्रान्सफॉर्म जे आहे n into u of n चे ट्रान्सफॉर्म काय सांगते, z divided by in bracket z minus 1 whole bracket square, and the region of convergence ROC will be mod z will be greater than 1. Mod z will be greater than 1. u of n चे ट्रान्सफॉर्म काय असते, ट्रान्सफॉर्म मध्ये स्टँडर्ड रूल आहे सगळे z divided by z minus 1 ROC will be mod z is greater than 1. आता इथं काय आपण दोन घेतलेत, सेपरेट आउट केले, एक झालं n into u of n, दुसरा आहे e of n. n into u of n चे ट्रान्सफॉर्म काय सांगते, z divided by z minus 1 whole bracket square ROC region of convergence will be mod z is greater than 1. And for u of n the transform will be z divided by z minus 1 ROC will be mod z is greater than 1. दोघांचे पण ROC आहे ते इंटरसेक्शन त्याचं आपल्याला घ्यायचं आहे, पण दोघांचं पण ग्रेटर दॅन 1 मध्ये 1 ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला सर्कल ड्रॉ करावं लागेल. ओके, x of z is equal to z divided by z minus 1 bracket square plus z divided by z minus 1 ROC will be mod z is greater than 1. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल मग, वी हॅव टेकन दिस इमॅजिनरी पार्ट ऑन द वर्टिकल ऍक्सिस, रियल पार्ट ऑन द horizontal axis, then we have drawn the circle having the radius 1. radius त्याची 1 आहे आणि mod z म्हणजे z ची मॅग्निट्यूड विल बी ग्रेटर दॅन 1. म्हणजे तुमचा पार्ट कुठला येणार, रिजन ROC कुठला येणार आहे, ही 1 ची सर्कल आहे त्याच्यापेक्षा ग्रेटर पार्ट, म्हणजे लाईन रेड कलरने जे ड्रॉ केलेला आहे, लाईन काढलेला आहे, दॅट विल बी द रिजन ऑफ कन्वर्जन्स. mod z will be greater than 1. म्हणजे 1 सर्कल ड्रॉ केलं त्याचा जो एक्सटेंड पार्ट आहे किंवा ग्रेटर दॅन 1 जो पार्ट आहे, दॅट विल बी द रिजन ऑफ कन्वर्जन्स इन द z प्लेन. ओके, हे त्याचा ROC येणार आहे, रिजन ऑफ कन्वर्जन्स. ओके, त्यानंतर टाइम शिफ्टिंग. इफ x of n its z transform will be x of z, then time shifting x of n minus k its z transform will be z raised to minus k into x of z. हे सगळे स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, त्याच्यावरून आपल्याला पुढे एक्झाम्पल बघायचे. तर तुमचं टाइम शिफ्टिंग सिग्नल असेल x of n minus k, तर z ट्रान्सफॉर्म काय येईल, z raised to minus k, ज्यानं शिफ्ट होते ते z raised to घ्यायचं, z raised to minus k into x of z. आणि तुमची ROC जी आहे z raised to minus k into x of z is same as that of x of z except ही तुमचं जे वरती जर x of n सिग्नल असेल त्याचं z ट्रान्सफॉर्म काय येणार आहे, x of z येणार आहे. तुम्ही शिफ्टिंग सिग्नल घेतला x of n minus k, त्याचं z ट्रान्सफॉर्म काय येणार आहे, z raised to minus k into x of z. हा जो तुमचा शिफ्टिंग सिग्नल आहे z raised to minus k into x of z, त्याची जी ROC आहे that will be same as that of x of z. x of z ची जी ROC असेल रिजन ऑफ कन्वर्जन, त्याच्यावेळी तुमची z raised to minus k into x of z ची पण ROC येणार आहे, एक्सेप्ट z is equal to 0 if k is greater than 0. k is greater than 0 असेल, तुमचं 0 पेक्षा ग्रेटर असेल k, तर फक्त कंडिशन z is equal to 0 ला एक्सेप्ट होणार आहे, आणि दुसरी z is equal to infinity असेल, then in that case if k is less than infinity. फक्त एक्सपेन्शन हे दोन केसेस आहेत. त्याच्यावरती त्यांनी त्याचं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, x of n minus k z ट्रान्सफॉर्म बी z raised to minus k into x of z. ओके, x of n काय दिलं, डेल्टा ऑफ n minus k दिलेला आहे, आणि आपल्याला हा स्टँडर्ड रूल यूज करायचा आहे. डेल्टा ऑफ n minus k z ट्रान्सफॉर्म z raised to minus k into 1. ओके, डेल्टा ऑफ n minus k z raised to minus k into x of z, कारण डेल्टा ऑफ n चं x of z काय असतं, 1 असते. सो z raised to minus k into 1, that will be the z transform for the delta of n minus k. And ROC will be entire z plane except z is equal to 0. ROC is the entire z plane. Okay. So remaining जो property आहे आपण scaling, time reversal, convolution of two sequence, ते पण बघूया आपण. स्केलिंग इन झेड डोमेन. स्केलिंग म्हणजे एखाद्या कॉन्स्टंट आपण त्याला काय घालतो, मल्टिप्लाय करतो. x of n is equal to x of z a raised to n into x of n, that will be in z transform x of z by a. ज्या ROC काय म्हटलं इथं स्केलिंग मध्ये, रिजन ऑफ कन्वर्जन्स R1 is greater than mod z, less than mod z, less than R2. दोन रेडियस असतील R1 R2. mod a is into R1 is less than mod z, then less than mod a into R2.
त्यामध्ये त्याचा रोस आहे. And it's x of z for the a n into x of n standard equation or standard formula will be x of z divided by a. ज्यानं स्केलिंग आपण करणार आहे ते x of z divided by a होणार. Second example, then z into e of n, z transform e of n will be z divided by z minus 1, more z is greater than 1. According to scaling property, a n into e of n is equal to x of z divided by a. a n into e of n चं काय येणार मग z divided by a, फक्त जिथे जिथे z आहे तिथे तिथे z divided by a होणार. कारण आपल्याला माहिती आहे u of n चं z ट्रान्सफॉर्म काय असतं z divided by z minus 1. जिथे जिथे z आहे तिथे z will be replaced by z by a. z by a divided by z by a minus 1. हे z by a divided by z by a minus 1 मग इथं जर मल्टिप्लाय केलं बघा, जे कॅल्क्युलेशन करून काय होतं मग न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला a न मल्टिप्लाय करा. न्यूमरेटरला जर a न मल्टिप्लाय केलं z by a into a कॅन्सल, डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय केलं पहिल्या टर्म मध्ये z by into a काय होणार, a कॅन्सल होणार, z राहणार. दुसऱ्या टर्म मध्ये मल्टिप्लाय केलं 1 into a is a. So z divided by z minus a is the final answer for the z transform of a raised to n into e of n. टाइम रिव्हर्सल स्टँडर्ड आपण जे प्रॉपर्टी बघितल्यानंतर आपण त्याचे एक्झाम्पल बघणार. स्टेटमेंट एक्स ऑफ एन चं एक्स ऑफ झेड जे ट्रान्सफॉर्म आहे, एक्स ऑफ मायनस एन चं एक्स ऑफ झेड इज टू मायनस 1 आहे. मग जर झेड ट्रान्सफॉर्म ऑफ यू ऑफ एन चं झेड डिवाइड बाय झेड मायनस 1 असेल तर एक्स ऑफ मायनस 1 चं काय एक्स ऑफ झेड इज टू मायनस 1. एक्स ऑफ यू ऑफ एन जर निगेटिव्ह घेतला आपण तर झेड इज टू मायनस 1 डिवाइड बाय झेड इज टू मायनस 1 मायनस 1. म्हणजेच काय झालं, झेड इज टू मायनस 1 म्हणजे काय 1 बाय झेड, झेड इज टू मायनस 1 म्हणजे काय 1 बाय झेड. by divide multiplying and dividing by the z. न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला z ने मल्टिप्लाय केलं तर न्यूमरेटर मध्ये काय होणार 1 by z into z will be 1 राहणार. खाली जर z ने मल्टिप्लाय केलं तर काय होणार 1 by z into z is 1 minus z ने मल्टिप्लाय केलं z, so 1 divided by 1 minus z will be the final answer. It is the z transform of European for ROC mod z is greater than 1. mod z is less than 1. less than म्हणजे 1 चे आपल्याला इमॅजिनरी पार्ट काढावं लागेल, रिअल पार्ट काढावं लागेल, 1 सर्कल आपल्याला ड्रॉ करावं लागेल. ओके, आणि त्याचा लेस दॅन म्हणजे इंटेरियर पार्ट झाला आहे तिथे दाखवलेला आहे. कन्व्होल्युशन ऑफ सिक्वेन्स, दोन सिक्वेन्स एक्स वन ऑफ आहे, दुसरा एक्स टू ऑफ एन आहे. त्याचं पहिल्याचं जे ट्रान्सफॉर्म एक्स वन ऑफ झेड आहे, दुसऱ्याचं जे ट्रान्सफॉर्म एक्स टू ऑफ झेड आहे. दोघांचं कन्व्होल्युशन काय असणार आहे, एक्स वन ऑफ एन कन्व्होल्युशन एक्स टू ऑफ झेड विल बी एक्स वन ऑफ झेड इंटू एक्स टू ऑफ झेड. म्हणजे दोघांचं जे ट्रान्सफॉर्म पहिल्याचं एक्स वन ऑफ सिग्नल एक्स वन ऑफ एन सिग्नल आहे, दुसरा सिग्नल आहे एक्स टू ऑफ एन. पहिल्याचं जे ट्रान्सफॉर्म काय येणार एक्स वन ऑफ झेड, दुसऱ्याचं जे ट्रान्सफॉर्म काय येणार एक्स टू ऑफ झेड येणार. दोघांचं जर कन्व्होल्युशन घ्यायचं झालं म्हणजे कन्व्होल्युशनचं जे ट्रान्सफॉर्म घेतलं एक्स वन ऑफ एन कन्व्होल्युशन एक्स टू ऑफ झेड एक्स टू ऑफ एन, त्याचं जर फायनल आन्सर येत आहे तर जे ट्रान्सफॉर्म विल बी दोघांचं प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेशन एक्स वन ऑफ झेड इंटू एक्स टू ऑफ झेड. आणि दोघांचं जे आरोस आहे ते इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वन ऑफ झेड अँड एक्स टू ऑफ झेड, त्याचं एक एक्झाम्पल आपल्याला इथे बघायचं. ओके, प्रॉब्लेम एक्झाम्पल सॉल्व्ह झाले आपले. Find the linear convolution of x1 of n and x2 of n using the Z transform. x1 of n दिलेला आहे आपल्याला 1 2 3 4 with origin at 3. x2 of n 1 2 0 2 1 with origin at 0. ओके, हे तुमचे फर्स्ट सिग्नल आहे, हा सेकंड सिग्नल आहे. अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लिनियर कन्व्होल्युशन इन Z ट्रान्सफॉर्म, दोन सिग्नलचं कन्व्होल्युशन घेतलं आणि त्याचं जर Z ट्रान्सफॉर्म घेतलं तर काय येणार, दोघांच्या Z ट्रान्सफॉर्मचं मल्टिप्लिकेशन. हे दोन सिग्नल आहेत एक्स वन ऑफ एन एक्स टू ऑफ एन, त्याचं कन्व्होल्युशन, त्या कन्व्होल्युशनचं जे ट्रान्सफॉर्म विल बी द प्रोडक्ट ऑफ जे ट्रान्सफॉर्म दॅट इच सिग्नल, म्हणजे प्रत्येकाचं जो जे ट्रान्सफॉर्म आहे त्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. मग एक्स वन ऑफ एन आपल्याकडे आहे, एक्स वन ऑफ एनचं आपल्याला काय करायचं, पहिल्यांदा एक्स वन ऑफ एनचं आपल्याला जे ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचं, नंतर एक्स टू ऑफ एनचं जे ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचं आणि दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घेतल्यानंतर जो सिग्नल येईल दॅट विल बी द फायनल आन्सर ऑफ जे ट्रान्सफॉर्म ऑफ कन्व्होल्युशन. एक्झाम्पल बघूया. ओके, त्याच्यामध्ये काय येणार मग, पहिला सिग्नल जो तुमचा आहे एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4. या सिग्नल मध्ये बघा आपण आता न्यू घेतो मी. एक्स वन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 2 3 4. एक्स वन ऑफ एन is equal to 1, 2, 3, 4.
4 बरोबर. हा तुमचा काय आहे, x1 ऑफ n ओरिजिन ॲट 3 ला ओरिजिन आहे. ओरिजिन विल बी ॲट दिस पॉइंट. म्हणजे तुमचा x ऑफ 0 काय झाला, x ऑफ 0 विल बी 3. हे तुमचं x ऑफ 0 झाला. एक्स ऑफ 0 ही आहे म्हणल्यानंतर ते राईट साईड सगळे पॉझिटिव्ह टर्म आले, लेफ्ट साईड सगळे निगेटिव्ह टर्म आले. एक्स ऑफ 1 म्हणजे काय झालं तुमचा, एक्स ऑफ 1 4. ही काय झालं तुमचा 2 म्हणजे काय, एक्स ऑफ -1. ओके. आणि हा तुमचा 1 म्हणजे काय झालं, एक्स ऑफ -2. ओके. तुमचा एन जे आहे, एन कुठं ना कुठपर्यंत व्हॅल्यू येतोय, -2 -1 0 1 म्हणजे -2 to 1 व्हॅल्यू येते तुमचा एन. म्हणजे एक्स ऑफ झेड जनरल इक्वेशन काय, एक्स ऑफ झेड इज इक्वल टू एन रन्स फ्रॉम कुठं ना कुठपर्यंत रन होतं तुमचं -2 to 1. बरोबर आहे का. पहिल्या सिग्नल मध्ये किंवा पहिल्या सिक्वेन्स मध्ये तुमचं एन कुठं ना कुठपर्यंत व्हॅल्यू होते, ओरिजिनेट 3 आहे म्हणल्यानंतर एन विल बी -2 to 1 व्हॅल्यू होते. म्हणजे एन विल बी इक्वल टू व्हॅरीज फ्रॉम -2 to 1. एक्स ऑफ एन इंटू जेड रेस टू -n. हे जनरल इक्वेशन आहे तुमचं. बरोबर. मग आहे ना लक्ष सगळ्यांचं. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आपल्याला. एक्स ऑफ झेड फाइंड करायचं आहे. बघा, जर एन इज इक्वल टू -2 पुट केलं मी, एन इज इक्वल टू -2 पुट केल्यानंतर काय होणार मग टर्म तुमच्या, एक्स ऑफ -2 इंटू झेड रेस टू इंटू -2. म्हणजे काय झालं, झेड रेस टू 2 झालं. मायनस ऑफ मायनस प्लस झालं. प्लस नंतर यांची व्हॅल्यू काय केली आपण, -1 ठेवली. -1 ठेवल्यानंतर एक्स ऑफ -1 इंटू झेड रेस टू मायनस ऑफ -1 म्हणजे +1 प्लस नंतर यांची व्हॅल्यू 0 ठेवली. एक्स ऑफ 0 इंटू झेड रेस टू 0 प्लस नंतर एक्स ऑफ 1 यांची व्हॅल्यू 1 ठेवली. एक्स ऑफ 1 इंटू झेड रेस टू -1. ओके. इथपर्यंत कळालं. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता याच्यामध्ये एक्स ऑफ -2 ची व्हॅल्यू किती आहे, एक्स ऑफ -2 ची व्हॅल्यू किती आहे स्मिता, दिस व्हॅल्यू ऑफ एक्स ऑफ -2 किती, 1. बरोबर. एक्स ऑफ -2 विल बी 1 इंटू झेड रेस टू 2 प्लस एक्स ऑफ -1 किती आहे स्मिता, एक्स ऑफ -1 एक्स ऑफ -1 2 आहे. ओके. सो 2 इंटू झेड रेस टू 1. ओके. प्लस एक्स ऑफ 0 किती आहे 3. बरोबर का. सो 3 इंटू झेड रेस टू 1 0 म्हणजे 1च झालं. म्हणजे 1 इंटू 3 इज 3. ओके. सो प्लस एक्स ऑफ 1 ची व्हॅल्यू किती आहे 4 इंटू झेड रेस टू -1. सो 4 इंटू झेड रेस टू -1. सो इक्वेशन नंबर 2, that will be the Z transform for the first sequence. That will be the Z transform for the आन्सर आलं मग फायनल x1 ऑफ झेड म्हणूया आपण त्याला. x1 ऑफ झेड पहिल्या सिक्वेन्स आपण काढतो. x1 ऑफ झेड विल बी x1 ऑफ झेड विल बी झेड स्क्वेअर प्लस 2 इंटू झेड एस टू 1 प्लस 3 इंटू झेड एस टू 0 म्हणजेच 1 प्लस 4 इंटू झेड एस टू -1. दॅट इज इक्वेशन नंबर 2. दॅट विल बी द झेड ट्रान्सफॉर्म फॉर द फर्स्ट सिक्वेन्स. कळालं. Z transform for the first sequence. Then in same way, we have to find out the Z transform for the second sequence. Second sequence काय दिलं त्यांनी बघा. X of n is equal to 1 2 0 2 1. त्याचं पण आपल्याला काय करायचंय, Z ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचा आहे. ओके. दुसरं 1 2 0 2 1 तो बघूया आपण आता.
x2 of n is equal to 1, 2, 0, 2, 1. हेच आहे ना? बघूया ते सिग्नल आहे 1, 2, 0, 2, 1. 0 ला ओरिजिन आहे. ओके, ओरिजिन विल बी ॲट दिस पॉइंट. त्या पॉइंटला ओरिजिन आहे. दिस इज द सेकंड सिग्नल. ओके, आता ओरिजिन इथं आहे म्हणल्यानंतर एक्स ऑफ 0 काय झाला? 0. दिट विल बी दिस एलिमेंट विल बी एक्स ऑफ 0. हा तुमचा 2 काय झाला? एक्स ऑफ 1. हा तुमचा काय झाला? एक्स ऑफ 2. ओके, हा तुमचा काय 2 म्हणजे काय? एक्स ऑफ -1. हा 1 काय झाला तुमचा? एक्स ऑफ -2. 5 एलिमेंट आहेत. ओरिजिनेट विल बी 0 म्हणजे एक्स ऑफ 0 विल बी 0, एक्स ऑफ 1 2, एक्स ऑफ 2 1, एक्स ऑफ -1 2, एक्स ऑफ -2 1. आता ह्याच्यामध्ये n कुठं कुठपर्यंत व्हॅरी होतोय? -2 टू +2. मग तुमचं x2 ऑफ z काय येणार? मग x2 ऑफ z, x2 ऑफ z इक्वेशन काय येणार? x2 ऑफ z इज इक्वल टू, जनरल इक्वेशन मध्ये लिहायचंय, समेशन n व्हॅरीज फ्रॉम कुठं कुठपर्यंत? इथे बघा -2 आहे, इकडे +2 आहे. n व्हॅरीज फ्रॉम -2 टू +2 x ऑफ n into z raised to -n. So this is equation number 1. ओके, मग पुट करत जायचं व्हॅल्यू सगळ्या. पहिल्यांदा -2 प्लेस करा, नंतर -1, नंतर 0, नंतर 1 आणि नंतर 2. 5 एलिमेंट आहेत, बरोबर? -2 प्लेस केलं, मग काय येणार इथं? एक्स ऑफ -2 इंटू झेड रेस टू मायनस ऑफ -2 म्हणजे काय झालं? +2. झेड रेस टू +2 प्लस एक्स ऑफ -1 इंटू झेड रेस टू मायनस ऑफ -1 म्हणजे +1 प्लस एक्स ऑफ 0 इंटू झेड रेस टू 0 प्लस एक्स ऑफ 1 x of 1 into z raised to -1 plus x of 2 into z raised to -2. ओके, इनपुट करा व्हॅल्यू. x of z काय ते बघा. x of z will be, this is the value of x of -2. x of -2 ऐश्वर्या देवकुळे सांगा. x of -2 आहेत का जायला? ऐश्वर्या देवकुळे, शुभम पाटील. what is the value of x of -2? x of -2 into z raised to square plus x of -1 into z raised to 1 plus x of 0 into z raised to 0 plus x of 1 into z raised to -1 plus x of z into z raised to -2. What is the value of x of -2? मेघा 1. 1. बरोबर, इथं आहे बघ, वरती लिहिलंय, सिक्वेन्स दिलाय, त्याच्यात सगळं लिहिलंय. x of -2 -1 x of 0 x of 1 x of 2 x of -2 1 into z raised to 2 प्लस x of -1 ची व्हॅल्यू किती आहे मेघा? 2. 2 into z raised to 1 plus x of 0 किती आहे? 0 into z raised to 0 plus x of 1, x of 1 किती आहे? 2 into z raised to -1 plus x of 2 किती आहे? 1 into z raised to -2. Okay, so what will be the final answer of x of z? X of z will be z square plus 2 into z raised to 1 plus 0 plus 2 into z raised to -1 plus z into -2. That will be the answer of x of z.
पण आपल्याला काय सांगतोय, जर दोन सिग्नल असतील, पहिला सिग्नल आहे x1 ऑफ झेड, दुसरा सिग्नल आहे x2 ऑफ एन. ओके, ह्या दोन्ही सिग्नलचं आपल्याला कन्व्होल्युशन घेऊन कन्व्होल्युशनचं दोन्ही सिग्नलचं कन्व्होल्युशन आहे, कन्व्होल्युशनचं जे ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचंय. डायरेक्टली स्टँडर्ड इक्वेशन काय, इफ इफ आय हॅव टू टेक द झेड ट्रान्सफॉर्म ऑफ कन्व्होल्युशन ऑफ टू सिग्नल्स, जर दोन सिग्नलचं कन्व्होल्युशन आहे आणि त्या कन्व्होल्युशनचं जर मला झेड ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचं असेल, the answer of Z transform will be the multiplication of that two signal, or त्या दोन्ही सिग्नलचं जे ट्रान्सफॉर्म फाइंड करून सिग्नल येणार आहे. म्हणजे माझ्याकडे दोन सिग्नल आहेत, एक आहे x1 ऑफ एन, दुसरा x2 ऑफ एन, आणि दोघांचं कन्व्होल्युशन आहे आणि त्या कन्व्होल्युशनचं मला जे ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचं आहे. तर मला काय करावं लागेल, त्या प्रत्येक सिग्नलचं जे ट्रान्सफॉर्म फाइंड करावं लागेल आणि दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर त्या कन्व्होल्युशनचं जे ट्रान्सफॉर्म येईल. पहिल्यांदा मी x1 ऑफ एन जे ट्रान्सफॉर्म फाइंड केलं, परत x2 ऑफ एनचं जे ट्रान्सफॉर्म फाइंड केलं, आणि मला जर ह्या दोघांच्या कन्व्होल्युशनचं जे ट्रान्सफॉर्म करायचं असेल, फाइंड करायचं असेल, तर डायरेक्टली आय टेक द मल्टिप्लिकेशन ऑफ x1 ऑफ झेड इंटू x2 ऑफ झेड. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर माझं डायरेक्ट आन्सर निघेल. द आन्सर ऑफ दिस टू सिग्नल मल्टिप्लिकेशन इज द आन्सर ऑफ झेड ट्रान्सफॉर्म ऑफ कन्व्होल्युशन. x1 ऑफ झेड इंटू x2 ऑफ झेड हे दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून बघा, मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर हे आन्सर येते, झेड रेस टू 4 प्लस 4 झेड क्यूब प्लस 7z raised to 2 plus 12z plus 13 plus 8 into z raised to minus 1 plus 11 to z raised to minus 2 plus 4 into z raised to minus 3. This will be the answer of for the convolution. कळले, म्हणजे डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं, म्हणजे त्या झेड स्क्वेअरनं प्रत्येक एलिमेंटला मल्टिप्लाय करायचं. झेड स्क्वेअर इथं मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय झालं, झेड स्क्वेअर इंटू झेड स्क्वेअर झेड रेस्ड टू 4, परत त्याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर 2 इंटू झेड रेस्ड टू 3. ओके, परत इथं 2 इंटू झेड रेस्ड टू 1, 2 इंटू झेड रेस्ड टू 0. ओके, म्हणजे 1 झालं ते. परत ह्या 2z न प्रत्येक एलिमेंटला मल्टिप्लाय करायचं, परत 3 न प्रत्येक एलिमेंटला मल्टिप्लाय करायचं, परत z 4 इंटू z मायनस 1 प्रत्येक एलिमेंट मल्टिप्लाय करायचं, आणि परत त्याच्यामध्ये थोडंसं काही रिडक्शन येत असेल रिडक्शन करून हे तुमचं फायनल आन्सर झालं. दिस इज द आन्सर ऑफ मल्टिप्लिकेशन ऑफ x1 ऑफ z आणि x2 ऑफ z. x1 ऑफ z मल्टिप्लिकेशन विथ x2 ऑफ z म्हणजे ते आन्सर कोणाचा आहे, झेड ट्रान्सफॉर्म ऑफ कन्व्होल्युशन ऑफ टू सिग्नल्स. म्हणजे x1 ऑफ n आणि x2 ऑफ n हे दोघांचं कन्व्होल्युशन आहे, या दोघांच्या कन्व्होल्युशनचा रिझल्ट काय असतो, the direct multiplication of Z transform signal of x1 of Z and x2 of Z. Okay, कळाले first example. Okay, based on that, take one example for the homework. एक homework साठी example घ्या. दोन सिग्नल आहेत. Read on one example for the homework. x1 of n एक आहे, दूसरा है x2 of n. First element 5, 3, 4, 7. Origin will be at 4. This is the first signal, and second signal 6, 4, 2, 1, 8. We originate 2. This is the second signal. We have to find out the Z transform of x1 of n convolution of x of n convolution with x2 of n. याचं मला Z transform find करायचं. Okay, are you getting the point? Z transform of x1 of n convolve with x2 of n. कळले का होमवर्क दिलेला? x1 of n दिले तुम्हाला, x2 of n दिलंय, दोघांचं कन्व्होल्युशन करायचं, कन्व्होल्युशनचं Z ट्रान्सफॉर्म फाइंड करायचं. म्हणजे काय करणार, पहिल्यांदा x1 of n चा x1 of z फाइंड करणार, x2 of n चा x2 of z फाइंड करणार, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं म्हणजे ह्याचा Z ट्रान्सफॉर्म. कळले मिता, मेघा? Okay, this is the example. This is the second example for the homework. Okay. So for today, we will stop here. After that, you can solve the SS tutorial number 7 up to the 11:30. 40-50 मिनिटं आहेत. 11:30 पर्यंत काय करा, तुम्ही SS tutorial number 7 सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा, जेवढे सॉल्व्ह तेवढे सॉल्व्ह करा. आणि आफ्टर 11:30 there will be a test of CS. Okay.
ऍक्च्युली 2 लेक्चर तुम्ही घेणार होतो, पण थोडस लाईट प्रॉब्लेम आहे. 11:30 पर्यंत काय करा तुम्ही, एस चे ट्युटोरियल सॉल्व्ह करा. आणि 11:30 नंतर 11:30 टू 12:30 देर विल बी अ टेस्ट ऑफ CS चे मॅडम तुम्हाला टेस्ट देतील, ते टेस्ट सॉल्व्ह करा. ओके, आय विल टेक द अटेंडन्स अँड देन वी विल स्टॉप हिअर. ॲट 11:30 विल जॉईन टू द CS टेस्ट. म्हणजे CS टेस्ट तुम्हाला ते ग्रुपवरती टाकतील, त्याचे सॉल्व्ह करा. आता 11:30 पर्यंत SS जे ट्युटोरियल ते सॉल्व्ह करा. 11:30 ते 12:30 CA ची टेस्ट सॉल्व्ह करा. ओके, सो आय विल टेक द अटेंडन्स, then we will stop.